Biar TV mantap. Biar TV mantap. Biar TV mantap. Mantap. Ada satu lagi deh. Biar TV mantap. Jangan ditinggal apa. Biar TV mantap. Biar TV mantap. Jaya. Biar TV mantap. 2, 3. Biar TV mantap. Jaya. Biar TV mantap. Biar أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المستنكون إلى رؤيا جمال صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
مجنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وشانا بنوري يا ربي حب ظنك وأمانك يا ربي صل يا ربي آجنا من عذابك يا ربي صل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي مرزقنا الشهادة يا ربي عطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتدى العصر فوسلم السارة وجداد الكرسي هيبة ووقارا وامتد السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه تراء وأم من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بحتى الكبيد رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
وسلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إخسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد ورضنا يوم النصور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام الله عليك ما رأينا العيسى حنت بالصورة إلا إليك والغمامات قد أظلت والملا صلوا عليك الله يا نبي
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات مرحبا بجميع الصالحات مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات مرحبا وامحو عنا السيئات مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Siyadatul Fadil Al-Murabbi li Ma'had Tarbiyah Islamiyah Fif Habirau, ya ayyuhal asatijul kiram wa ya ayyuhal ikhwani fil aqidah. Awalan hayya bina an nazkurallahi azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. La nansa nusalli wa nusallim ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mab'usu rahmatan lil alamin. Yang sama-sama kita muliakan kepada ayahanda Tuan Guru Haji Muhammad Busairi yang sudah berhadir bersama kita. Yang saya hormati ayahanda Haji Mukran selaku ketua Majelis Darut Taqwa. Yang saya hormati ayahanda Tuan Guru Haji Hasan Basri. Yang sama-sama kita muliakan Bapak dan Ibu
guru serta undangan sekalian. Segala puji bagi Allah yang telah memanjangkan umur kita dan menyehatkan badan kita sehingga kita dapat bisa berkumpul di ruangan yang penuh berkah ini guna bersama-sama kita mengadakan acara Isra dan Mi'raj. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang bercahayakan iman, Islam dan ihsan. Untuk memanfaatkan waktu akan ulun bacakan dan uraikan susunan mata acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga ceramah agama sekitar dan seputar Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara yang keempat doa strip penutup. Marilah kita buka bersama acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada malam hari ini, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah yang dipimpin oleh Ayahanda Tuan Guru Haji Busyairi. Kepada beliau dipersilahkan, tafadhal alaikum ya Syekh. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله وعلى آله وأزواجه وذريته لله الكرام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. Terima kasih kepada Ayahanda penceramah Tuan Guru Haji Muhammad Busyairi telah membukakan acara dengan membacakan surah Fatihah tadi. Semoga dengan pembacaan surah Fatihah tadi acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara yang pertama sudah berlalu, sekarang kita masuki acara yang kedua, yaitu kalam ilahi. Untuk kalam ilahi ini kita pintakan dengan hormat kepada saudara kita Al-Ustadz Muhammad Arfani. Kepada beliau dipersilahkan, tafadhal ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع
عبدا شكورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Terima kasih kepada saudara Ustadz Muhammad Arfani yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang pertama dan kedua telah berlalu. Sekarang kita masuki acara yang ketiga atau acara inti seputar dan sekitar Isra dan Mi'raj. Untuk ini kita pintakan dengan hormat kepada ayahanda Tuan Guru Haji Muhammad Basyairi. Kepada beliau dipersilahkan. Tafadhal ya Ustaz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Malikul Qudus Al-Mudabbiru fi jami' ahwali ibadih wal mukhassisu ala ibadih bima sya'a. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil wujud sayyidil khalqi ajma'in imamul musyafi'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري والعقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد غمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سر وجهر في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. Para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai, juga para bapak ibu hadirin sekalian yang satu persatu tidak mengorangkan kehormatan kita, juga yang sama-sama kita hormati dan kita cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah karunia dan hidayahnya, taufiknya kepada kita, sehingga pada malam ini kita kembali ditemukan Allah di tempat yang mulia ini. Tujuan dan maksud yang sama, untuk mengenang kembali, untuk mengingat kembali peristiwa agung terjadi yang sudah beberapa abad. Itu terjadinya Isra dan Mi'rajnya bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat besar sesudah Al-Qur'an. Memang mukjizat yang pertama yang terbesar Al-Qur'an. Yang kedua
kejadian Isra dan Mi'raj, karena tidak ada pernah terjadi para nabi-nabi dahulu melihat Adam seterusnya, melainkan hanya baginda Rasul diberikan Allah keistimewaan. Pertama, mengisyarat bahwa orang yang diberikan keistimewaan ini menunjuk kemuliaan atau tingginya kedudukan beliau di sisi Allah, dan termasuk umatnya berasa tinggi-tinggi juga kedudukan di sisi Allah. Sudah maklum di hadis, dalam hadis kursi, Allah tidak masukkan satu orang pun umat dahulu daripada Nabi Adam, satu orang tidak masuk surga melainkan dahulu umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi syukurnya luar biasa kepada kita, kepada beliau, kita termasuk umatnya, termasuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang selalu kita limpahkan atau kita haturkan kepada baginda Rasul dan juga kepada keluarga dan sahabat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf lah, ini kondisinya masih belum normal sepenuhnya. Kena dapat bahagian ngerasain beberapa hari awak panas, kepala masya Allah, tapi alhamdulillah ya kita kaku semua juga sebagai pembersih. Nah, alhamdulillah cuma ada bakas-bakas masih lagi ini bangkak, ada sedikit-sedikit ya, alhamdulillah sudah bisa kita berbicara, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini yang mohon maaf benar kalibat masin tuh dan sinjal, nah itu wajar ya kira-kira. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj terjadinya di bulan Rajab. Berarti dikatakan Rajab ini apa? Syahrullah. Kalau Sya'ban dikatakan Syahrun Nabi. Kalau Ramadan Syahrul Ummati. Pada hakikatnya semua bulan Allah, punya Allah, ciptaan Allah. Cuma kenapa dikatakan Rajab? Tentu ada hikmahnya, ada rahasia di sana tersimpan. Tujuannya supaya umat memahami, mengerti bulan-bulan itu, dan ada isyarat. Artinya diisyaratkan katakan sarullah di bulan ini untuk menuju Sya'ban, menuju Ramadan. Dikatakan sahrullah dengan mana bulan ini bulan ampunan Allah. Maknanya kita bulan ini banyak-banyak meminta ampun, memperbanyak istighfar kepada Allah. Kedua, disuruh memperbanyak bertasbih. Kenapa? Sedikit dulu kita bahas sedikit hikmahnya, sedikit saja. Kita bahas banyak habis demi waktu. Ada nang bulik kadopnya apa juga banyak bulik sosok alam buatannya jadi bulik sedikit ya. Maknanya bulan ini bulan pembersih bagi umat Nabi Muhammad, dibersihkan dengan memperbanyak istighfar dan memperbanyak tasbih untuk membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela, supaya di bulan Sya'ban ringan ibadah. Lalu ringan, banyak kita berpuasa, banyak kita baca berselawat, karena bulan Nabi. Kita bulan Nabi apa? Bulan kejadiannya turunnya bulan, balahnya bulan di bulan Sya'ban. Pedakang bulan Nabi dah. Maknanya Nabi kita di bulan Sya'ban itu terbanyak sih melakukan berpuasa. Nah, supaya kita mencontoh dengan Nabi, bila sudah kita bersihkan Rajab ini, biasanya bulan Sya'ban itu ringan juga. Kemudian Ramadan kan sahur umat di mana? Maknanya umat sentiasa itu bulan kesempatan supaya Ramadan itu jangan ketinggalan berpuasa, jangan ketinggalan itu tarawih,
Jangan ketinggalan baca Quran. Karena syahrul Quran, turunnya Quran sekaligus 30 juz. Kalau kada kawa kita sebulan itu hatam 2-3 kali, sekali barang. Amun kada hatam rugi bila lagi kita. Dan bila 3 bulan ini kita isi, nampak kelihatan pertama kita dibersihkan, nampak keberkahan dalam hidup. Hidup kita nampak diberi semuanya dimudahkan, tidak ada kesulitan dalam kehidupan. Asal betul-betul 3 bulan ini kita hargai, kita gunakan. Tapi bila 3 bulan ini kita abaikan, nah sudah. Dikatakan dalam hadis, kelebihan Sya'ban itu atas kalian setingginya bulan yang lain, jadi bisa seperti kelebihan kau atas kalian para nabi-nabi. Ada kelebihan Ramadan, jadi bisa bagaimana atas napa bulan seluruh semuanya, seperti kelebihan Allah atas semua hambanya. Ini luar biasa lah kau. Kali Ramadan itu seperti kelebihan Allah atas semua hamba-hambanya. Ini Ramadan. Yang mudah-mudahan kita berdoa, baligna Rajab ila Sya'ban wa baligna ila Ramadan, mudah-mudahan. Cuma ingat di pesan supaya Ramadan banyak membaca Quran dan banyak-banyak beribadah lainnya, Quran, sembahyang qiyamul lail, sembahyang tarawih itu jangan ditinggalkan. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian bicara kita kepada mengenai Isra Mi'raj. Isra Mi'raj sudah jelas dalilnya dalam Quran. Dan memang Isra Mi'raj itu adalah yang dikatakan mukjizat yang kedua sesudah Quran. Setelah Quran ialah Isra dan Mi'raj. Kenapa dikatakan mukjizat yang terbesar ini? Mukjizat terbesar bagi baginda Rasul karena Isra Mi'raj inilah Nabi kita menerima puncaknya ibadah. Mana puncak ibadah yang paling tinggi, yang paling utama ibadah, sehingga penyebab bisa diterima amal yang lain kan melainkan dia dilakukan. Kalau dia itu ditinggalkan, ibadah apa saja semua ditolak. Itu adalah ibadat salah, ibadah sembahyang yang paling utama dalam kehidupan kita. Ini bila-bila rumah tu nak diisi ibadah salat, banyak batu hantunya, banyak hantunya. Di setiap malam mimpi, mimpi juga rutinnya oleh apa kah? Hadirin jemaah rahimakumullah, kita barukan membahas ayat sedikit. Ayat Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah sebutkan di bawah dengan subhana. Apa? Di bawah dengan isim masdar lah. Biasanya disebutkan dengan isim masdar itu menunjuk sungguh sangat. Menunjuk sungguh sangat. Kayak seperti misal di dalam tasrif, darab yadribu darban. Kalau daraba biasa, yadribu biasa, tambah darban luar biasa. Nah, maknanya isyaratnya ini pertama, isyaratnya luar biasa, menyalahi daripada akal pikiran manusia. Mati dalam hadis, kenapa kita menyalahi akal manusia? Karena waktunya begitu sempit, begitu sedikit. Tapi ayat Allah berikan sebenarnya asra. Allah menjalankan, bukan manusia, bukan Jibril, bukan lain, tidak ada. Allah yang menjalankan Nabi. Jadi dimulai Allah Subhanahu, kenapa? Supaya jangan kaget kita bahwa ini Allah yang melakukan Muhammad nih. Allah menjalankan akan hambanya. Cuma maaflah, ini ada aku dengar jahan di antara orang menerjemah dengan hambanya aja.
Kalau kaidah dalam ilmu nahu itu asratu fi'il asalnya fi'il lazim, lalu muta'addi dengan ba. Lalu kalau muta'addi dengan ba itu katanya menjadi Allah telah memperjalankan ia akan hambanya dinta. Jangan dengan. Nah, bila Allah memperjalankan kemana saja semuanya sedetik terjadi. Karena dia punya kebesaran, punya kekuasaan segala-galanya, tidak ada yang bisa menyamai makhluknya. Apa saja semuanya mudah. Ini. Jadi ayat subhana di sini mah isyarat. Pertama kita ambil barakah. Ati maha suci Allah yang telah memperjalankan akan hambanya pada waktu malam di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dengan makna Ati maha suci Allah, apa yang Allah ta'alukan qudar dari ilmunya pasti terjadi. Tidak ada yang mustahilnya, tidak ada yang bisa menghalangi, pasti terjadi. Ini dahulu. Apa saja bila Allah ta'alukan kepada siapapun, apapun yang Allah pasti terjadi. Tua, muda, laki, perempuan pasti terjadi. Lalu di sini dalam istilah kesimpulan, dalam secara jumlah tauhid di sini mengandung tauhid rububiyah. Ini untuk memberitahu kita semuanya dalam perjalanan kehidupan. Dalam tauhid rububiyah ini banyak manusia putus asa, banyak kopor. Itu rububiyah itu apabila Allah menghendaki terjadi, bila Allah kalau menghendaki tidak akan terjadi. Masya Allah, karena lam yasha lam yakun. Ya, jadi sih kepada kita mengerti di sini harus manusia menginginkan rencana sesuatu, tapi hati tetap bersarah kepada Allah. Bila Allah kalau terjadi, lalu mana kalau seandainya tidak terjadi, kita jangan putus asa. Ujar siapa? Aja Ibnu Mas'ud. Jiswidin di sini kebanyakannya manusia yang jatuh. Macam kata beliau, al-muhlikatu fi itsnaini. Bermula segala yang binasakan manusia, binasakan hamba Allah tu pada sebab dua. Pertama, al-qunutu, putus asa. Mencana sesuatu, misalnya seseorang seutuh nama rencana anak minang sigaloh hilir situ namanya kan, hati bulat sudah datang ke situ. Bilnya mantap tauhid kenapa apa damai aja. Bilnya kada bertauhid ya bisa putus asa. Datang ke rumah ke orang tuanya, assalamualaikum, kopiah menunduk kalah. Kopiah menunduk, hatinya bang. Waalaikumsalam. Boleh bu, ulun silaturahmi ibu, mana bapak? Ya boleh silakan. Nah, baik ke sana ulun ni ingkas saja we mandir. Sebenarnya ulun pertama silaturahmi ulun pian, kedua memang ada maksud tertentu. Sini di rumah ulun sudah ni. Apa uji sidin? Pian melihat ulun ni kan. Ulun ni kira-kira berapa umur ulun ni? Sidin cangangi. Wah, ini umur kamu sudah 25. Nah, paham. Ini 25 sudah kan? Nabi berapa sen kawin? 25 juga. Nah, jadi mananya ulun ni sadang mencari pendamping kan 25. Ulun sebenarnya terlalu saja ni ulun ni kada bawa sitahan, kada berantaraan, langsung aja. Ulun datang apa? Ulun dengar ini ada BC simpanan nih. Mutiara. Undangan ni tamat sekolah sudah ni tamat aliyah sudah. Ibu jurasin mesin hendak kuliah mikir-mikir dahulu. Nah kayak apa? Ulunnya ada timbul nih minat apin bagaimana? Uji sidin maaf aja ini nah tuhai anakku ini hendak kuliah akan bini beristirahat dulu setahun mengumpulkan duitnya saya kuliah tahun duitnya jadi jelo kali mah kamu menunggu apa 2 kali S kali S apa aja bu? S1, S2, oh bukan. Wah, ulun ini sudah 25 kan? 25 ini sedang ya, jalannya langsung ada seorang menunggu. Nah, akhirnya
si muda boleh karoma. Kalau dia mantap tauhid, dasar judo kok kada seda innalillah. Boleh kada marah-marah. Tapi kalau nang kada bertauhid marah, ya harus cari ilmu hitam nih. Nah itu kada bertauhid. Jadi ingat, kita harus merencana tapi menentukan semua Allah. Apapun jodoh, apapun pekerjaan, nasi kita aja berusaha segalanya kita dizorom. Kita masih berada di alam sebab, harus kita cerminnya pakai syariat sebab. Pasti ini jangan putus asa. Ini banyak di sini orang mangan sesuatu ternyata gagal banyak. Ada yang kan mau bawa kerja lagi merasa minang ketika diterima orang macam-macam. Ada yang merusak bakarang busial aja berusaha mati-matian tapi ternyata kada bini juga sabar. Kada di kampung keluar ada aja insyaallah. Nah ini tauhid, ini segala bidang di sini. Bila kita terjadi, berarti Allah belum menghendaki. Bila lama lagi pasti terjadi. Ada hikmahnya. Kita ingat dahulu ini pribadi. Kita dari umur 17 sudah dihubungkan orang tua karena orang Minang. Itu benar tak? Jadi umur 17 tahun karena orang yang Minang diterima mama. Hanya mama pun jamaah kejauhan negara sini di itu Sebalang Habir negara sana harangan pertama tahun 71 tuh. Belum ke pondok lagi. Belum ke pondok. Dan ke pura aku ini harat pada apa nggak bisaan, cuma bisa mengaji doang, bisa maulid. Mau mengaji Quran dulu lagi suara bahari bagus sedikit baik kepada kambing. Kambing ya lurus lah. Maulid bahari di bahari udah ada habis lagi. Ada habis dah. Di bahaya dahulu. Itu juga kebisaan. Cuma kan aku belum mendengar pina kepingin modelnya. Itu dahulu. Sabarungan pina laku bahari itu. Sudah putus itu setahun ada pulang. Orang mana orang Pandahan pulang. Orang Permat nambuakan. Nah yang kedua itu putus ulang. Putusnya kada putus kada itu. Kuitannya memilih yang labet itu abahnya meninggal digaduh oleh orang kami. Han dijuduakan pola Ruqyah namanya bahari. Dan jadi kita jumlahnya berapa nang gagal tuh 4. Sedih dia biasa-biasa. Cuma kan sambil mengaji karena antap tauhid di sini bahwa jodohku kada ada karena jodoh rezeki umur nasib itu sudah ditentukan Allah. Cuma tinggal kita aja lagi kita menerima tidak. Jadi ingat di situ cakap ada pengajian mungkin kita ada pikir yang bukan. Tapi karena ada sedikit pengetahuan berkat mengaji, alhamdulillah sudahlah. Nah, ternyata alhamdulillah nang kada pernah bakanalan kada bertemu bini ini sebenarnya tuh. Nah, kada pernah bertemu padahal sudah hati nikat benar orang Arab tapi situ antaknya tauhid rububiyah. Ingat rububiyah semua itu ketentuan Allah Maha Suci. Bitalukan kuidatnya pasti terjadi. Bila tidak akan terjadi. Damai kita, tidak ada masalah alhamdulillah. Nah di sini ini tauhid kepada kita supaya kita dalam perjalanan hidup damai. Bila kita paham tauhid rububiyah dalam hidup, orang sugih kita kada sakit hati sebagiannya. Orang miskin kada ada sebagiannya. Orang terhormat diangkat kita kayak dangki. Allah milih. Orang rendah kita kada ada Allah milih karena pas. Kalau seandainya diberi diandak tuh mungkin orang hina ini jadi mulia, mungkin ini berubah keadaan. Karena terkadang kita bisa dalam hidup banyak orang berdoa, nana sugih, mulai bang nana sugih doa. Tapi ternyata sugih kenapa? Dasar Tuhan tahu kalau sugih sombong. Ini ada anak jadi alim, bodoh alim, tapi kada alim kenapa? Gitu punya alim kena angkuh juga. Ini bisa membunguli orang. Sudah jangan kalau saya diberi alim. Bila ingat di situ sadar. Bukan Tuhan kada mengabulkan, kada. Karena semua Allah mengabulkan tapi tahta masyiati, di bawah kehendaknya. Ini supaya kita sadar dalam kehidupan. Di sini kita banyak melihat manusia
kada sadar, kada mengerti tauhid rububiyah. Mati perlu kita tauhid mantap di sini. Kita nang khawatir kalau kena akhir hayat. Kita berubah etikat, na'udzubillah. Mati sekarang kita mahiri. Dengan cara apa memperbiakat? Beja kali setiap hari, jangan korang mengucap kalimat tahlil 100 barang kalimat la ilaha illallah 100 barang, kalau kali bisa 300, kalau kali bisa 1000. Masih ini nang jadi bawa oleh jamaah. Ada apa ada melarang? Tuh tahlil 7 laksa cuma diberiakan mau berian tuh lucu. Ini serang Guru Hasan jadi pemimpinnya. Entah buahnya 70. Jadi bercabut lot, tulis janji bisa panang kana gugur kena undiannya itu song bebas sudah api neraka. Jadi bejikirnya untuk 1000 seorang, potong 70.000 bejikir undi siapa nang gugur undiannya barisan. Jadi minyak kana nah tujuan maksud itu apa kan itu selain daripada ka imam ini orang rida atau tidak diberikan dia kan belum tentu. Nah, ini lucunya lucu disuruh bejikir disuruh cuma jangan macam itu kada ada hadisnya kada ada. Hadis baik hadis marfu mauquf ala sahabi kada ada, maudhu pun kada ada. Tuulahan aja. Cuma ada dari sedikit dalilnya itu waktu bukan jadi pegangan orang macam itu ada dalam Dusuki. Saya baca kitab Dusuki ada dalam tauhid Dusuki itu. Mana di sana? Di situ ada seorang ahli ibadat. Dia mengarahkan zikir. Cuma tahu kelebihan zikir cuma batasan. Lalu pikir aku nama zikir 70.000 zikir. Zikir 70.000 katanya 70.000 ini kunit untuk abahku. Zikir pulang, maka bukan sehari, baru minggu, bulanan. 70.000 ku berikan pada kabra mamaku. Kemudian berzikir pulang 70.000 untuk diriku. Kemudian berzikir pulang lagi 70.000 ku simpan nabung. Tabungan. Satu ketika ada acara mau di besalam di haulan lah tahlilan, mau cibak manusia, di majlis. Waktu asik berzikir tadi di luar seorang muda umur 15 tahun berteriak menangis dia karena kita guru kadang tangis dah. Orangnya majzub bujur muda tapi masya Allah orangnya majzub hatinya bersih majzub. Kata orang kenapa? Katanya aku mulai dilihatkan Allah di bawah mamaku diazab Allah Ta'ala sampai diajab di api neraka bakar dirinya. Jadi aku sedih mamaku bagaimana apa kesalahan mamaku? Si imam tadi seorang nang ahli ibadah tadi, tapi kasihannya diam beliau tapi berniat di hati ya Allah di hati beliau tak ada dalam sugi bahwa nang 70.000 ku simpan ini nah sudah pahalanya aku hadiahkan kepada tu mamanya nang menangis tu ya 10 menit tertawa pulang senyaring saling tertawa terbahak si anak si muda tertawa senyaringan tertawa jurang apa pulang tertawa nih gila kan jurang di belakang di depannya kan gila kan kada katanya melihat aku bahwa aku sekarang dilihatkan Allah bahwa aku dilepaskan Allah tuh tuan guru itu yang di depan tuh hadiah ada simpanan 70.000 itu bukan hadis daripada ulama salaf salihin Betabi di bawah lah ulama. Nah itu jadi itu bukan hadis. Dan sekarang tuh dia dikatakan mau di hadis itu salahnya. Itu. Dan lagi tuh ujungnya tadi, yang ini amal sendiri kan dihadiahkan. Amun orang banyak kita kada tahu. Ini sekarang jadi macam itu betul tulisan ulang sudah gugur tadi bebas sudah abahnya masuk. La haula. Jangan salah jalan, jangan salah amal ya. Amal kita itu nang bisa sampai kita berikan amal kita sampai. Jadi kitab Ar-Roh tuh banyak kitab-kitab tuh. Tayul Maksud ada kitab Imam Al-Jauzi. Banyak kitab-kitab itu nang amal kita sendiri dihadiahkan kepada orang tua, kepada saudara kita, kepada guru kita itu sampai. Kita. Hadirin jemaah rahimakumullah. Ini tadi mengenai tauhid rububiyah. Jadi kita mantap di sini, insya Allah kita hidup
damai. Dimanapun kita berada, di samping orang pejabat, di samping orang kaya, orang miskin, insya Allah kita tidak buruk, tetap hal kita. Kedua pula Allah sebutkan asra bi abdihi. Di sini mengenai abdihi itu adalah tauhid uluhiyah. Uluhiyah di situ ada uluhiyah. Arti orang rububiyah itu apa? Semata-mata ibadahnya hanya liridha Allah. Tidak ada menghendaki balasan, menghendaki tidak. Semata mencuri Allah hak kalau ubudiyah ittiba Rasulillah. Ini sudah maklum. Nabi sendiri mengatakan, setinggi-tinggi kedudukan umatku di sisi Allah, dia merasa hamba Allah senantiasa. Lalu kalau merasa hamba Allah, apapun dilakukan dia perintah Allah kerjakan, tidak ada menginginkan sesuatu. Diberi balasan tidak, kadang apa? Alhamdulillah Allah beri hidayah untuk dapat melakukan perintah. Itu aja pikirannya. Ini memang berat. Harus latihan, ini latihan, kita latihan, insya Allah kalau kita bahas memang panjang. Kemudian disebutkan Allah lailan, pada waktu malam yang sedikit sudah maklum, ini menisyarat bahwa abdal ibadah adalah di waktu malam. Nanti kita biasakanlah ibadah malam walaupun sedikit. Sedikit dibahas ada ibadah malam itu ada kawa 11 rakaat sembahyang, barang 9 barang, 7 barang, 5 barang asa ada. Biasakan ibadah malam. Saya pada baca Quran, baca zikir, baca Quran. Kalau Quran rasakan luar biasa nikmatnya. Quran dibaca malam tuh. Apa nang coba cari baca Quran yang kita nang rasa menyentuh di sini. Luar biasa. Jadi mana ibadah malam itu luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi itu sampai apa namanya batisidin pacah bangkat ibadah malam. Ditegur istrinya, kenapa wahai Rasul biar susah-susah macam itu keadaan? Dijawab beliau, apalah uhibbu abdan syakur, apa tidak aku senang suka menjadi hamba yang pensyukur. Tahu pada sudah dibebaskan ke istibadi, diberikan keistimewaan, tapi aku ingin menjadi hamba yang syukur saja. Memang sudah maklum kalau senantiasa kita harapkan ibadah malam itu supaya menjadi orang muttaqin. Kita tujuan menjadi orang yang tunduk. Maka bila menjadi orang yang tunduk, semuanya dimudahkan Allah. Itu dalam surah At-Talaq mana uji Tuhan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memelihara, barang siapa takut akan Allah, maksud memelihara perintah Allah, kerjakan larangan jauhi apapun sesuai dengan syariatnya, niscaya Allah menjadikan baginya jalan keluar daripada kesusahan dunia dan akhirat, dan dikaruniai rezeki badan dan roh daripada tempat yang tak diduga-duga atau disangka-sangka. Dimudahkan Tuhan, ilmu mudah paham, diberikan Tuhan hati dimudah, hati tenang. Ini rezeki itu maaf bukan rezeki dapat duit, dah. Rezeki yang paling hebat nang apa sesuatu yang bisa kita manfaat dunia akhirat, ilmu. Arti rezeki itu ma yuntafa'u bih, apa yang bisa bermanfaat dunia akhirat. Ilmu yang paling hebat rezeki. Tidak dapat duit 100 ribu, ilmu satu masalah, harta yang satu masalah. Karena Nabi satu masalah, paham ilmu agama, dapat dunia dan isi dunia. Ada keuntungan pada itu. Luar biasa. Kemudian ujian Allah dalam surah At-Talaq tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ujian barang siapa yang takut, yang melihara akan hukum-hukum Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan daripada pekerjaannya, yakni dunia dan akhirat. Dimudahkan semua. Kada sulit kali orang yang takut. Kerjanya dunia mudah, pina meritis tapi hasilnya masya Allah lumayan. Untuk ibadah pun kada merasa sulit, mudah melakukan ibadah. Sambungan ayat lagi mana? Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra. Ujar Allah, barang siapa yang takut
menjadi orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala, pelihara seruan dan menjual larangannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala gugurkan daripada segala kejahatan ini dosa-dosanya dan dibesarkan Allah baginya apa ganjaran pahalanya. Maknanya Allah memberikan keistimewaan orang yang muttaqin. Tujuan ibadah malam itu sebab jadi orang yang muttaqin. Cuma muttaqin yang paling tinggi mana? Jangan ada lagi melihat merasa diri yang beramal dadaan lagi, hanya semata-mata anugerah Allah. Nabi bersabda melebihan malam, ya Nabi, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fastajiba lahu ma yas'aluni fa'utiyahu ma yastaghfiruni fa'aghfir lah. Ujar Nabi artinya barang siapa, artinya turun rahmat Tuhan kita maha suci lagi maha tinggi setiap malam ke langit dunia. Langit pertama dunia kita nih, pada sepertiga malam yang terakhir saya berfirman Allah, barang siapa berdoa kepadaku niscaya aku kabulkan. Siapakah yang memohon kepadaku niscaya aku berikan. Siapakah yang meminta ampun kepadaku niscaya aku ampuni. Ini tawaran Allah. Jadi kalau kita sangat rugi kalau kita tinggalkan malam tadi. Sangat rugi. Ini sudah Allah memberikan tawaran kepada kita. Tinggal kita aja lagi. Jadi kalau kita bisa bangun malam-malam kada bisa bangun, song-songi goreng, ampih begadang, kita salah tak ada. Boleh begadang tapi yang bermanfaat. Jangan sampai melalaikan perintah maupun perintah sunat, tapi itu menjadi sebagai kita muttaqin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian ini kita mengambil sedikit berkah aja nih, berkah. Membahasnya mengambil berkahan. Demikian sebagian keterangan tentang keistimewaan waktu malam. Tentu saja malam Isra Mi'raj lah memiliki keistimewaan dibandingkan malam-malam umumnya. Kemuliaan dan keistimewaan malam Isra Mi'raj juga berlanjut pada siang hari. Sebagaimana pada malam-malam mulia yang lain, malam Isra Mi'raj juga siang harinya adalah sangat-sangat mulia. Karena itu alangkah baiknya kalau kita isi saat itu dengan berbagai ibadah, dengan berdoa memohon limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita lewatkan malam 27. Cuma kita bukalah sisanya ini, tetap kita isi amal ibadah, isi tasbih, isi istighfar, tetap terus menerus. Imam kelebihan 27 tadi itu dua riwayat kita melihat, kita temui. Ada satu riwayat dalam kitab kecil itu mengatakan hadis dalam Ihya itu seorang aulia Allah. Dalam Ihya aulia yang Ghazali kabutkan di lain ceritanya Nabi Isa. Waktu Sidin pulang dakwah di sore hari, melihat satu bukit itu cahaya mancar ke atas tanah. Nah, sudah dekat beliau dekati. Didekati beliau ternyata di situ ada gua lubang batu ini. Ternyata di lingkungan di bawah itu ada seorang janggut panjang putih. Oh, zikir. Kayak orang zikir nasyid kan. Nah, unggut. Lalu beri salam beliau. Ternyata menjawab. Saya menjawab salam beliau tadi. Beliau tanya, apakah sembian itu malaikat atau jin atau manusia? Jawabnya, aku adalah manusia. Manusia? Iya, manusia. Berapa lama pian tinggal di sini? Dijawab orang tua tadi, aku tinggal di sini sudah selama 400 tahun. 400 tahun. Dari mana? Dari umat siapa? Aku dari umat Nabi Musa.
Aku ini membaca di kitab Taurat, Zabur, Injil, tidak ada seorang nabi yang sanggup memberikan syafaat kepada umatnya. Syafaatnya dunia akhirat mendapat syafaat umatnya. Bahkan diantaranya umatnya Nabi itu, kalau seandainya umatnya melakukan kesalahan maksiat sepenuh dunia, tiba-tiba hendak akhir hayatnya sebelum rohnya sampai ke tenggorokan, dia taubat dan nasuha, diampuni Allah. Langit tidak ada ibadah pulang. Kalau ibadah nabi-nabi satu-satu saja dibalas. Tapi kalau dia di syafaat dia sampai umatnya paling rendah 1/10, sampai bigari hisab, Allah memberikan nilai kebajikannya. Jadi justru itulah aku ingin sekali hanya menjadi umatnya beliau nangaran Muhammad, Nabi Muhammad nang akhir zaman. Itulah mati aku meminta kepada Allah, yang mudahan disampaikan Allah. Sudah itu tadi ada mengatakan Nabi Musa mana satu aulia Allah, dia pulang ke rumah terpikir orang tua tadi di sana ampar ustaz ibadah aja, cuma tadi memang di depan dia tuh ada pohon delima dan ada di sampingnya itu lagi air mengalir air. Nah, jadi kalau dipatiknya buah itu makan esok buah paling bawa pulang. Jadi makannya buah delima. Jadi seorang aulia tadi pulang ke rumah takjub, luar biasa itu ibadah. Ada maksiat mata, ada maksiat telinga, ada maksiat kaki, tangan, tidak ada maksiat. Artinya sempurna seakan diri. Ampar setahun pulang di sana ibadah luar biasa. Tidak ada manusia seperti itu. Asik takjub, timbullah suara, ya fulan, kamu jangan takjub, ada lagi nanti umat akhir zaman, umat Nabi akhir zaman dia lebih besar dari itu. Apa artinya suara tadi? Bahwa siapa-siapa nanti karena dia akan diisra dimi'rajkan oleh Allah untuk menghadap Allah, untuk menerima perintah yang sempurna. Itu Nabi Muhammad waktu malam dia diisra dimi'rajkan, kalau umatnya melakukan ibadah malam itu siangnya berpuasa, lebih besar Allah menilai daripada orang tua yang dalam batu itu beramal. Lebih besar itu nilainya. Cuman hanya malam ya ibadahnya sembahyang isya, maghrib isya, subuh berjamaah dan siang berpuasa, lebih besar itu. Jadi alhamdulillah umat Nabi Muhammad kita, alhamdulillah kalau kita melaksanakan untung luar biasa. Ya kalau kita kata lakukan di 27 tadi, mudah-mudahan diberikan umur tahun depan, mudah-mudahan kita bisa melakukan harapan kita. Kita paling maniat dulu sudah ditulis Allah. Kalau kada kamu jauh maniat melakukan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini pun ada hikmah. Itu apa? Diisrakan tuh karena sudah malam itu Isra itu untuk menghibur Nabi, karena Nabi baru ditimpa musibah. Sebelum itu mungkin sekitar 20 hari kurang lebih ditimpa musibah. Kematian paman Sidin, kematian istri Sidin beriringan hanya beberapa hari, ada mingguan. Di dalam tarikh dikatakan Nabi kita sangat lebih sedihnya. Jadi Allah menghibur di Isra dan Mi'rajkan. Hiburannya masjid kepada masjid. Jadi isyarat di sini di ulama hikmah. Katanya Ibnu Abbas itu pernah kita mengatakan. Ibnu Abbas, apapun kita ditimpa musibah, hendaklah untuk mengobatinya jangan jauh masjid. Bila udah ke masjid jam sampai itikaf situ. Kalau Masjid Haram tuh selesai itikaf apa? Buat tawaf. Namun kita sini ya baca Quran kan, sembahyang itu. Jadi satu-satunya untuk menghilangkan suatu kesedihan tempat-tempat ibadah, atau kita punya robat
Kita ada tempat rubat kalau bisa kita sini memang jarang lah. Kalau di Makkah jadi Jawa kita lihat Madura. Ulama tuh hampir tuh ada punya tempat khalwat khusus di rumah, tuh di samping rumah atau di belakang rumah ada. Kita sini jarang. Kalau kita maulah bagus juga. Ada. Supaya jangan terganggu. Masuk tutup pintu, tidak boleh masuk anak istri tidak boleh. Khusus kita. Itu untuk penenang pikiran dan mudah kita untuk mendapat ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita berjalan banyak macam-macam ditemui. Cuma jalannya cepat luar biasa. Kemudian Nabi kita dimi'rajkan, lalu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai Nabi kita di Sidratil Muntaha sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Purpose-nya sudah maklum dari apa? Nabi kita menerima ibadah yang paling utama, ibadah yang paling luar biasa. Sudah maklum. Abdullah bin Abbas pernah ditanya orang, ibadah apakah yang paling hebat di dunia ini? Nah, untuk menghadap akhirat, jawaban sidin siapa sih? Abdul a'mal as-salatul khamsu al-mafrudatu fi waqtiha. Itu sembahyang nang 5 yang diperlukan dalam waktunya. Itu yang paling abdal. Itu siapa? Abdullah bin Abbas, ini sepupu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi melainkan kalau sahabat semua sepakat semuanya. Melainkan nang kada sepakat Imam Ali. Imam Ali apa kayak apa? Ja Ali, aku lain pendapat pada Abdullah bin Abbas. Apa je orang pian Imam Ali? Isyidin Abdul a'mal maqbulatun. Seutama-utama amal apapun ibadah yang diterima. Ibadat kita banyak salat tapi tidak diterima, tidak ada artinya. Kita banyak puasa tapi tidak diterima, tidak ada artinya. Kita banyak zakat tidak ada artinya, tapi tidak diterima, tidak ada artinya. Apapun kita lakukan amal ibadah tapi tidak diterima, tidak ada artinya. Bagaimana amal ibadah? Ikhlas kuncinya. Tidak ada tilikan pujian, tidak ada betul harap ini ucapan terima kasih. Semata-mata ini melaksanakan ada ini gerakan dari Allah, anugerah Allah memberikan ini sudah. Bahkan didoakan lagi orang yang kita berikan sesuatu, mudah-mudahan dimudahkan sehingga bisa berbuat baik kepada aku yang diberikan oleh Allah seperti itu. Ini memang berat latihan. Itu mah harus berlatih. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya kita hikmahnya itu adalah Isra Mi'raj itu sembahyang menerima sembahyang 5 waktu, asalnya 50 tapi berbulang balik Nabi kita melalui dengan perantaraan Nabi Musa, alhamdulillah akhirnya tinggal 5 waktu, tapi tetap Allah memberikan nilai 50. Nah, sudah maklum dikatakan Nabi bila sembilan itu sempurna, ibadah yang lainnya semua akan menjadi sempurna. Bila ibadahnya salatnya kada sempurna, ditinggalkan, semua nilai ibadahnya pun ditolak. Jadi kunci segala amal kita bisa kita mendapat balasan di sisi Allah, sembahyang kita usahakan sebaik-baiknya. Jangan ada lagi syirik khafi. Bila masalah diri kita mengaku salat, mati salatlah kamu, cuma jangan kau merasa salat. Lawan sembahyang, jangan kamu merasa sembahyang, disembahyangkan. Kita latih dari segala-galanya. Kita tidak ada bergerak, mungkin digerakkan. Jadi kita mulai makin dilihatkan. Jadi kita berkata, mungkin dikatakan. Semuanya tidak akan menunda. Semuanya macam itu. Kita biasakan latih. Latihan setiap malam latihan. Merasakan jadi merasa kita. Kita ingat guru sekumpul tarikah beliau apa? Kalimat beliau kan bisa diulang beliau kalimat yang malakat di sini. Kalimat la haula wala quwata illa billah. Karena dia sudah maklum puncak segala-galanya ibadah itu bisa diterima, menghilangkan jadilah haul quwah. Bila kau menghilangkan haul quwah di sini, selamat tuh ibadah kita. Tapi masih tidak bisa menghilangkan haul quwah di hati, ibadah kita belum berarti. Kita ingat, guru sekumpul di situ yang beliau bahas. Guru sekumpul itu kan luar biasa tingginya kedudukan beliau. Pertama beliau itu sedihnya ketinggian beliau. Kan bisa lihat beliau musyahadah Rasul.
Musa Rasul senantiasa melihat apa melihat wajah Rasul. Kita sekurang-kurangnya hanya melihat nur beliau, barang kadang-kadang langsung melihat wajah Rasul. Nurnya barang apa kita lihat, melihat nur beliau. Misalkan di sini, insya Allah. Memang tujuan kita mengingati seperti ini, kemudian kita harapan kita bisa mendapat syafaat Rasul dengan bisa melihat baginda Rasul. Memang itu macam-macam tariqah. Kalau tariqah guru Sompul mudah aja. Bila bisa bertamu Nabi Jisidin waktu yaqzah atau manaman dengan membiasakan habis sembahyang wajib kita baca 3 kali kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adana ma wasi'ahu ilmullah. Mata pajamakan 3 kali. Baca 3 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adana ma wasi'ahu ilmullah. Baca pulang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adana ma wasi'ahu ilmullah. Lalu hanya buka mata kita rasakan beliau ada di depan kita. Nah ya Allah dengan berkat nih beliau guru Sompol dan aku bisa bertemu Nabi. Itu insya Allah setiap waktu bisa. Ada yang paling sederhana anak tidur. Anak tidur kita sudah baca suci Fatihah 4 baca, kalau Allah 3 kali, Ibarat binas sekali, kemudian baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim 5 kali, lalu baca bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arini wajha sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam insyaallah kita bisa melihat baginda Rasul imma yaqzah atau manaman. Itu mudah misalnya. Ada juga amalannya 11 kali setiap tidur salawat ar-ruh dibaca Allahumma shalli ala ruhi Muhammad bi arwah wa ala jasadi bil jasad wa ala qabri fil qubur 11 kali. Tapi yang pupus sebenarnya kita rasakan hati jaga. Hati-hati sifat yang tercela jangan ada di sini. Insyaallah kita bisa baginda Rasul dan hati senantiasa berusaha untuk menghidupkan sunnah apapun. Makan, minum, tidur. Ingat ya Rasul ini hendak masuk ke WC Rasul menyuruh tobat pakai kiri baduru baca bismillahirrahmanirrahim khabais. Keluar hasil baca apa kita ingat ini Rasulullah menyuruh. Arti dimanapun kita merasakan mengikuti sunnah Rasul. Jadi macam-macam terikahnya. Maaflah tahadus minah, ada kami dahulu kita awal-awal bidayah mengaji. Dahulu disuruh guru mengakali ada dalailul khairat. Dalail. Setiap subuh lazim dalail. Ada salat khususiyah pula, salat ummi. Apa tahadus minah? Kami itu mengamalkan wujud dalail itu 1 tahun setengah aja. Beliau langsung menemui. Yaqzah kada mana-mana yaqzah. 1 tahun aja. Cuma jangan hati berhasil jaga hati. Jangan ada orang dengki, jangan sombong, jangan ada kabur, jangan ujub dia hilangi semua. Insyaallah biiznillah. Kita rasakan apa hikmahnya. Hidup kita tenang dalam bagaimanapun kita hidup tenang. Kada duit tenang, kada ada menjadi masalah apa. Hidup nyaman. Met orang sugih kita dari hati sedih, met orang miskin dari kita menghina bang kita doakan mudahan cepat sugih sih. Senjata demikian. Itu buahnya kita rasakan. Dan ilmu itu dimudahkan Allah paham. Dimudahkan Allah paham. Jadi banyak beberapa tariqah kita untuk bisa itu setengah syafaat Nabi. Memang syukurlah kita. Jadi ingatkan apapun yang kita lakukan. Ini ada setengah orang yang mudi cinta itu cinta sewaktu-waktu aja. Mana? Cinta itu senantiasa terus menerus pada Nabi kita cinta kepada Rasul itu senantiasa teramakan kecintaan itu. Jangan jenuh putus-putus. Sedang orang cinta putus-putus mana? Waktu maulid baru cinta. Ya. Salawat itu kita bukan di waktu maulidan hanya di mana-mana ada kan harus ada senantiasa salawat. Ada. Ada putus-putus itu biasakan macam itulah. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi purpose tadi Nabi kita adalah sembahyang. Memang Nabi kita lihat sebagai kebesaran Allah, surga, neraka, Nabi kita lihat macam-macam. Imang di antaranya Nabi kita melihat neraka itu banyak nang aneh-aneh. Nabi kita sehingga mudinya kaget melihat karena belas kasihan. Yang terbanyak Nabi kita kulihat di dalam neraka itu bibinian. Bibinian yang kebanyakannya. Mana ada Nabi kita melihat bibinian ilatnya terulur, muhanya hitam.
Ujian Nabi, siapa ini wahai Jibril? Jibril jawab, ini perempuan nang wani lawan laki memaki-maki laki. Jadi ingat bibinian, kalau hendak masuk surga janganlah berani memaki-maki laki itu ini. Laki bulihi kadakah? Sudah, mudahan hari ini kada beli dan besok lakiku nih pusuti belakangnya. Ayo bang abang sabar aja bang, besok bisa abang banyak kena bulihi yang buat duit hari ini barangkali tabarungan nih takkan tabarungan dari rezeki. Jangan dimaki. Semua orang kerja itu menginginkan mendapat rezeki, tapi karena menentukan Allah Ta'ala, jadi kita ingat jangan macam-macam. Orang seharusnya perempuan di rumah, kalau lagi itulah kerjakan di rumah, sembahyang duha, kerjakan apalagi baca Quran, sunang baik-baik. Ini lucunya laki tulak juga duduk di gardu ngobrol ceramah menyamati orang, jadi sial laki. Jadi laki bisa dimudahkan kerja itu dengan ketaatan bini. Ada laki santai aja kerjanya, mari saja, tapi rezekinya berlimpah ruah. Kenapa? Istrinya bakti. Kita maaf nih cerita dongeng sedikit, cuma kejadian pribadi. Nah, kita merasakan dulu waktu kawin yang diamuntai almarhumah. Saya bini itu kerja ke di Arab kan, sudah kawin ini kan banyak kerja. Dia belinya hakoni kemendiakoni hidup apa adanya. Aku sekarang ada lagi kerja dulu kerja aku menjahit macam-macam. Sekarang ini aku banyak mengajar karena banyak dikajar orang, jadi aku begawinya setahun cuman 3 bulan. Tapi belinya kali cukup makan lapor. Bila kali cukup makan lapor, dia kali cukup belanja. Nah, cuma sebetulnya aku pasan ikam di rumah, apa yang kau lakukan. Apa kesenanganku? Ikam melihat kan? Kesenanganku apa? Sudah biasa-biasa baca Quran, bangun malam, itu kesenanganku. Ikam ikuti, sembahyang doa, lakukan doa. Nah, alhamdulillah dengan mengikuti petunjuk dimudahkan Allah. Nah, jadi dengan berkat si istri tadi salihah banyak melakukan perintah, rezeki itu kada sulit dikerjakan. Mudah benar, mudah rezeki. Dan sehingga alhamdulillah. Nah, jadi itulah kita jadi perempuan itu jadi perempuan yang baik-baik sebab menjadi sebab datangnya berkah rahmat dari Allah. Karena semuanya itu datang dari Allah dengan ketaatan kita. Tapi kalau kita gawian na'udzubillah, laki tulak juga. Duduk di gardu-gardu, ngomong pandai nyambati orang begini na'udzubillah, dia jadi sial. Kusut lagi kesian, datang lagi istilahnya pulang. Nasib jauh lagi yang bodoh, sebagai penyial nih. Oh, bisa molah anak aja. Kasihan sidin mana sudah lapar kada boleh diceramahi pulang. Ini bisa talak 1000 tuh. La haula wala quwata. Ingatlah bin kalau ini di hadis suci Nabi, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radiyallahu anha radin dakhalatil jannata. Hadis lain namanya apa? Ayyuma sya'at. Artinya perempuan mana yang wafat sementara suaminya ridha kepadanya, niscaya ia masuk surga, yang mana dia inginkan masuk surga. Ayat ini. Cuma itu tadi ingat masan para ibu-ibu, kalau laki kerja harus kita dibuat kerja yang baik-baik. Jaga aurat tutup, jangan dibuka-buka keluar pada. Kadang kita lucu, jiran juga, mesti jiran bila aja tetap haram membuka aurat. Kita tidak terasa tuh. Walaupun jiran kita itu membuka aurat, jangan dibiasakan membuka-buka auratnya. Itu malaikat melakukan laknat. Nabi kita menangis. Nabi kalau melihat sudah perempuan atau lagi melanggar hukum atau menangis, didoakan malaikat laknat. Ini kita ingat, harus kita. Apalagi kita belagi laki-laki yang paham agama, harus kita berhati-hati, hormatilah laki, hormati. Karena supaya membawa berkah dan laki kita mudah untuk berusaha dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Nah, memang di antara sekarang zaman sekarang ini kita tahu percis orang datang 10 itu jarang, betakon amalia jarang. Kebanyakannya betakon hingga apa amalan sampai cepat sugih. Itu banyak betul aja takon orang. Jarang betakon yang amalan sebenarnya raja hati baik ini jarang. Itu banyaknya. Nah, harus sini binian betakon, nah Allah ayah dagang. Tapi kita terus saja, pasti kita suruh amal akhirat.
Amal akhirat. Jadi ada amal akhirat bila hendak mudah dalam hidup tu ada sulit kada. Apa amal akhirat? Biasakan bangun malam sembahyang tahajud 2 rakaat saja. Sembahyang tahajud 2 rakaat tiap malam, baca doa Nabi Isa alaihissalam, tapi membaca doanya setiap malam tu 33 kali. Mengamalkan sembahyangnya sekurang-kurangnya 40 malam. Kata rezekinya insyaallah akan dimudahkan Allah. Kada sulit kata rezeki itu nang rizqun la yahtasib datangnya. Jadi habis sembahyang 2 rakaat tahajud, itu pindik saja kuliah kalau Allah. Lalu habis. Lalu baca Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu baca 33 kali. Insyaallah rezekinya dimudahkan Allah, kada sulit. Dimudahkan Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Nah, kira-kira sini aja lah, sebanyak-banyak cukup mohon sampai, karena alhamdulillah kita bisa menyampaikan ala kadarnya. Jadi kira-kira cukup sampai di sini. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan, semuanya ilmu kita terbatas, dan kita berdua mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, keselamatan, dijauhkan daripada bala bencana. Kemudian Allah senantiasa memberikan, mempahamkan ilmu agama, dan dikuatkan Allah zahir batin kita untuk beramal sehingga amal kita kemudian diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan Allah urusan dunia akhirat, dimudahkan melaksanakan perintah Allah, dan diberikan pula kekuatan batin zahir menghadapi segala ujian sehingga tabah dan sabar. Dan mudah-mudahan kita mati semua menjadi mati orang husnul khatimah, dan didekatkan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan atau para kekasih-kekasih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ajma'in. Allahumma ya jami'an nasil yaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ijma' bainana wa bain habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqzatu wa ma nama fid dunya wal ukhra warzuqna kamutaba'ati lahu zahira wa batina ya arhamar rahimin. Allahumma yassirna ziyarata Makkah wal Madinati bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tarzuquna biha min ahli tawfiq wa tuballighuna biha al-hudura ila al-baitil atiq wa ziyada qabrihi wa qabri sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal mahsyaril haram wa rabbal rukni wal maqam ablig li ruhi سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسرنا حج البيت العتيق الحرام وزد قبره نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام وارزقنا حسن الختام بجاه سيدنا محمد خير الأنام. ربي يسر ولا تعسر وربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي أتمم ربي تمم بالخير وبه ثقتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا من عندك وأفضل من فضلك وأسبق علينا رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم نسأل العافية والعافية والبركة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بلغنا رجبا وشعبان وبلغنا إلى رمضان بتلاوة القرآن والقيام والصيام يا أرحم الراحمين. اللهم اغفرنا وارحمنا وعافنا وارزقنا يا حي يا قيوم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام مرسل الحمد لله رب العالمين. قبل Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Ulun selaku pembawa acara minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekhilafan dari ulun, baik disengaja atau tidak disengaja. Marilah sama-sama kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik,